الفجر فی जमात मुंज जमात सरा दागे फजीलत तासु मखके औरेदल फ़ज़ाइल न इनकार म कवे हाँ खो खल्क़ तरगीब दा वर्कवे च फ़ज़ाइल बयानवे यो खुदागे अहादीस सही गोरे सही अहादीस गोरे च पागे फ़ज़ाइल साबित ज़ईफ़ अहादीस या मुनकर अहादीस या मौजू अहादीस म बयानवे प फ़ज़ाइलो के हसन दर्जे पूरे चिकम अहादीसी व फ़ज़ाइलों के नाकाबिल कबूल हुई और हसन आगे तो वही चे तुरुक मुख्तलिफ़ सरई लेकिन दागे पहस तरीक़ के सोक मुनकरुल हदीस सोक कज़्ज़ाब और सोक दसुई हिफ्ज़ शिकार नहीं खलक दादा से जुनत लरी कि बस भी गणों तरीक़ों से रहे लिहाजा हसन दे हसन आगे तो वही चे तुरुक़ बेशक गणी लेकिन द हर सनद द पार शर्त दारे चपाए के बाद सुई हिफ्ज़ शिकार नहीं कज़्ज़ाब बनी बके मुनकर हदीस बनी और यो शर्त पदे के दा हम दे चे कम फ़ज़ाइल फ़जीलत पागे रिवायत के बयानो लिशी न इंसान बाद आगे सवाब बाने यकीन न साथी देखिए यकीन हो पसई सी साथ लिशी नो दा आखिरी शर्त चदा तस्लीम कनो बस लास दिव मुझे फ़ज़ाइल नहीं सुनो ये न खलक ख्वागशे कई पदी बुनियाद बांधे चदागे डेर घट सवाब बयान करी हदीस या मुनकरी या पके दसुई हिफ्ज़ शिकारी तो खलक अगा मखली पदे सुरगी मुतलक हदीस ज़ईफ़ रद कवल मुनासिब नहीं बाज़ खलक मुतलक ज़ईफ़ हदीस से कम दे अगारत कई रद कवे मा दारे हिच्चा तरीक़न रख और कदे चादार दा शुजूज़ दे मुतलक़न तरदीद द ज़ईफ़ हदीस दा मुनासिब न रहे फ़ज़ाइलों के दा से क़िस्म अहादीस चली खुदलते के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आगा बेदारउल कई मख वता बाबलुस तरे जमात सरा द फजीलत तागे यो के उविश दर्जे वे बल्कि 25 दर्जे वे अमंग वेल इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह द 25 और 22 वजाहत करे ताकम चे 22 ते नागा मुंजुनो की चागा जहरी भी और कम चे 25 नागा सिर्री मुंजुनो दी मतलब है जी सिर्री मुंजुने के 25 फ़ायदे मिलावी की जामे सरा और सड़े आगा मुंजुना जहरी की मुँह की नागा तम 2 फ़ायदे मिलोशी नूर मज़ीद दागा मतलब तत्वीक़ और तरीक़ा था बस और दागा नमक के इब्न बत्ताल और नूर बाज़ मुहद्दिसीनों कड़े रख दा खद दागे ना कम चे मुंग गवायो चे दा 25 दे 20 दे सो कोई 25 पोविश तो के दाखिली का ना और दा से खबरी ख़त तत्वीक़ दारे कम चे दकड़े रख सहर के द सहर टाइम दा डेर कीमती वक़्त थे उसको अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े खीरी शपी खीरी खलक खूब माने मड़ी खो असे वक्त बुस्तादान वेल चे रमज़ान के जान दे सर आदत के देखा चे रमज़ान के टोर खलक पेशमनी लपासी और ब्या कोशिश दा की चे सहर मुज़ जमे सरो की तो देवे म्या ट्रेनिंग गालिबान वक्त पारा काफ़ी देखवाला गई चे इंसान माने गफलत नहीं और दारेंगे इंसान द शैतान पर कब्ज़ा के नहीं उधर रोजे मुंग तरह का फ़ायदा रख लेकिन आगा फ़ायदा ब्या मुंग बस ज़ाय को दाख्तर परोज़ बाने मखसर खलक जुमात की मुज़ न कीजिए तो दसार मुज़ न की जुमात की कमचे मुज़ वाजिब दे नागे लटोल जमश और कमचे फ़र्ज़ दें नागन ने की दा कोता है नहीं दा फ़जीलत बयान नहीं रहा था मुतलक़ द फ़ज़ाइल इनकार मंगवे मकवा द फ़जीलत मकसद दा भी चे इंसान अगर सवाब हुई नहीं और एक कार ता तैयार शे कि फ़जीलत दा मकसदी कम चे नन बाज़े मुबल्लिगीन खपल कर दे चे द कुरान फ़ज़ाइल वाए हो कुरान द कौमा तो दा गलत तरीक़ा दा चा खिलाफ खबर न गो डेर खलक दास इश्तरे चा कुरान भी तो कुरान खिलाफ खो न गई गलत गई अक्सर दा हक बरस पसबान ने यो बल न खबई प्लान की पसे दा हो प्लान की दा वेले मोहताज दा फ़तबय्युनु वेले दे कुरान की गनम दे वेले इन जाकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्युनु बांचे अमलों के
نو زما په خیال 99% جګړې به ختم شي. په دا مسله ده چې مونږ بیا یو بل باندې الزام لګو، په ځان الزام نه لګو چې ما قرآن شاید صحیح نه دی ویلی. دې کې ډېرې زیاتې فایدې. حدثنا ابو الیمان، ابو الیمان کنیت حکم بن نافع نوم دی، 221 ہجری کی وفات شوی. قال اخبرنا شعیب، شعیب بن ابی حمزہ، شعیب بن ابی حمزہ، دینار نوم دی، ابو حمزہ نوم دی دینار. دا نوم صحیح و، په دې وجه محدثینو نه دی بدل کړی. ولې مراد ته دینار نه د عربو د نومونو کې ښودلو هغه تصور نه دی کوم چې زمونږ دی. عرب په یو څیز کې یو داسې صفت ته وګوري چې هغه مشهوري یا ښکلي، هغه نوم کېږي. لکه بعض خلک وي چې میں فلاں کا کتا ہوں، اللہ کے در کا کتا ہوں، خلک ورپورې خاندي زه پکې د خدای سپی نه پرېږدم نو تا ولې پرېږدم که نه. ما په خیال دا علم کمی دی. که هغه ځان ته ووایي چې میں الله کا شعر ہوں نو بیا زمری خیر دی. لږ دا خوند نه کوي دا خبرې. اهل علم پته لګېږي چې دا ولې داسې فرقه پرستی طرف ته روان شوي دي که نه. کلب سپي ته نه وایي عربی کې، بېشک سپي ته وایي، لیکن بطور نوم چې دا راشي د هغې نه مراد وفاداري. ابن قتیبه دارنګې نور محدثین مورخین دا وایي چې عربی کې د دې مطلب جدا دی، هغه نه دی کوم چې زموږ سره دی. حمار نوم کې دي خلک، نو حمار ته خو خر ته وایي، لیکن عربو کې بې شمېره خلک دي حمار نومې دی، او دا د محنتي په معنی باندې استعمالېږي. او یورپ کې د ډېرو خلکو سمبل خر دی که نه، بوټونو کې د هغې سمبل خري، خلک ورپورې خاندي. دا ستا خو د هغې ثقافت کې فرق ده. نو دا د نوم دینار دی، څه فرق نه غورځېږي. هغه څه وایي اخبرنا شعیب بن ابی حمزہ دینار عن الزہری، زہری 125 کے مړ دی او شعیب بن ابی حمزہ 162 کے مړ دی. اخبرنی سعید بن المسیب، مسیب 90 ہجری کے مړ دی. ادو استادان ګڼ دي اوس، سعید بن مسیب او بل ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف صحابی ہے، دا 93 ہجری کی وفات. هغه وایي چې سیدنا ابو هریره فرمایل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو، فرمایل یې تفضلو صلاة الجمیع، تفضلو غوره دی، فضیلت والا دی، صلاة الجمیع، صلاة د جمع، جمع سره مونځ غوره دی، صلاة احدکم وحده، پتاسو کې د یو تن یوازې مونځ لا ب25 جزءا، 25 حصے، 25 ټوکړې، 25 درجه. وتجتمع دا یو خبر وکړه، او د سحر د مونځ دپاره څه وویل، او جمع کیږي ملائک د شپې او ملائک دروازې فی صلاة الفجر، د سحر په مونځ کې. نورو احادیثو کې د مازدیګر مونځ هم راغلی، او دې وجې نه دا دواړه اوقات ډېر زیات قیمتي دي. د سحر وخت د غفلت دی، آرام کوي خلک، او د مازدیګر خو د لهو لعب دی. ځوانان ټول بار وتي، څوک کرکټ کوي، څوک سپي جنګوي، څوک یو څه کوي، څوک بل څه کوي. جماعتونه شاړ پراته دی. مونځ د سړی وکړي نو بیا دې کوي که نه. هغې له خلکو دا یو طریقه کړې ده چې مازدیګر مونځ همیشه بار کوي، موږ بار جمع سره کوو که نه. هغه تا اورېدلي دي تېر درس کې، تېره جمعه کې، چې کوم خلک کور کې هغې مونځ کوو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایل، زه غواړم چې د هغې کورونه وسوځو. نو دا روش ماتول پکار دی. ما د بعضې عربو کار ته مې اشاره کړې وه چې هغې په یو ځای کې به کار کوي، پټرول پمپ کې، نو مونځ پکار دی چې هغې مسجد ته لاړ شي، مسجد ته نه ځي، ټول مونځونه هغه ځای کې کوي. د مسلمانانو اجتماعیت ته نقصان ورکوي. جواز ځان له خبره ده، او بهتري او نه بهتري ځان له خبره. جواز خو ټیک ده، جواز خو کې خو ته یوازې هم کولی شي، لیکن بهتر دا چې ستا څومره جمع ډېری، نو جمع مسجد کې ډېری. په
په دې کې فایده دا چې یو خو مسلمانانو اجتماعیت ته نقصان نه رسي او بل دا چې د انسان د پریارټي ترجیح ورکولو بنیاد باندې پوه شي چې دی هلته کې ترجیح ورکوي که دلته ترجیح ورکوي دا بار ازمایش دی دکاندارانو بس یو کس مخکې شي بل وروسته شي دکان کې لمونځ وکړي لمونځ جایز دی دا نه چې نه جایز خو رسول الله وسلم په دې خبره ویلې وه تاسو اورېدلې وایي چې زه لړ شم او هغه خلکو کورونه وسوځوم چې هغې جومات په ځای باندې کور کې لمونځ کوي جمع سره دا د دې حوصله شکني پکار ده د خپلې غلطۍ ادراک کول دا بنیادي خبره ده که مونږ د خپلو غلطو ادراک ونه کړو نو زمونږ د دیندارۍ یا د قرآن یا د حدیث ویلو څه فایده نشته دی په دې کې ډېر خلک دا وایي چې پلانی مولوي صاحب داسې وایي چې دا جایز دي نو دا خو هغه خبره شوه چې که بل یو سړی د قرآن او حدیث په مقابله کې خپل مولوي صاحب پیش کړي ته ورته ته کافر یې او خپله چې دا څوک پیش کړه دا صحیح طریقه نه ده حدیث چې راغی بس سیدنا عمر ته وقاف وایي که نه کان وقافا عند کتاب الله تعالی و عند رسوله هغه وقاف و ډېرو دریدونکي او د الله او د هغه د رسول سره ډېر تاریخي څیزونو کې شته ما خو تحقیق نه دی کړی چې کیسه څنګه ده خو وایي چې عباس رضی الله تعالی عنه د هغه د کور پر ناله مسجد کې وه باران چې به وشي پر نالې اوبه به مسجد ته راتلې نو سیدنا عمر هغه وایي چې دا څه مصیبت دی خلک جومات ته راځي باران وشي چېرته کې موږ تکلیف ورغی هغه پر نالې وغورځول کیسه یې ده اوس ما ته معلومه نه چې کوم ځای لیکلې ده حیثیت یې سره اسنادي خو کیسه یې ده هغه عباس رضی الله عنه ورته وویل چې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس دلته ایښې وه څه مطلب دی تا ته دا اختیار چا درکړی دی چې د رسول الله وسلم کېښودلی شوی پر نول د هغه نه لیدل هغه نبي دی نو بیا دې پسې چې کومې جملې هغې لیکلي نه ډېر جړونکي دي ټیټ شه په خپله هغه ته زما په اوږه باندې وخېږه رکوع په حال کې ودرېده او وخېږه دا په خپل لاس ټیک دا وقاف دغه خلقو زموږ دا خو دوه ټکي به ویلي د خپل علم به دا د پیش کوي چې دې کې دا لاجک دی چې دې کې دا اس پکې نشته په آرام کې نه السنت قاضیة سنت فیصله کوونکی دی سنت راغی حدیث راغی بس ټیک ده نور څیزونه پرېږده تو سیدنا ابو هریره فرمایل او بیا فرمایل اخر کې چې تجتمع ملائکة اللیل و ملائکة النهار فی صلاة الفجر دې کې څه فایده شوه چې یو لمونځ د ملائک دواړه حاضر شي اصل کې دا دوه وختونه د لمونځ کولو سحر او مازدیګر په دې کې ذمہ دارۍ ډیوټیانې بدلېږي د ملایکو د کم ملائک چې ځي نو هغې په خپل صحیفه کې ولیږي خپل عمل نامه کې د دې چې مونږه مازدیګر راتلو نو دی یا سار راتلو واپس نو دی لمونځ کوو سار لمونځ یې کړی او کم چې راشي نو هغې هم ولیږي چې دې سړو د مازدیګر او د مازدیګر لمونځ کې شرکت کړی دی نو اهمیت څومره ښکاره شوه چې دواړو عمل نامو کې ولیږلی شي یعنې دواړو عمل نامو کې یو عمل ولیږلی شي و چې سړی ټول عمر دی یعنې په میاشت کې یو ځل پاتې کېدل ودو کال کې یو ځل دوه میاشتې کې خو یې ټول عمر دی نو سر به څه کوي هغه یې په دې بانه باندې بچ کړی دی چې په ودوالي کې چې ګناه نشته دی نه خو د کال کې یو ځل که نه عادت خو نه د صاحبانو خو عادت دی 10 بجې واپس او ډېر داسې چې هغه د نور نه مشر نه یم چې نور نه یې ښه نه پاسم خو دا سستی تاسو اکثر ځوانان یې دا لرې کړی ځان نه انسانانو ته ما ته خپل والد صاحب دې ځای کې ډېر زیات یادېږي هغه ما کې بچپنې نه د تهجد خو یې جوړ دی او دغه وجه دا چې کله هغه ټایم شي په کم 3 بجې لګ بګ 3 بجې نو بغیر څه ټنګ ټونګ نه بغیر څه غړی نه او غړیال نه د الله فضل زه پاسم ټیک ده زه به یاد آی چېرته کې میاشت کې یو ځل یا دوه ځله یا 2 میاشتې کې یو ځل دوه پاتې کېدل خو مثلا نه ما ته یاد نشي چې ما چېرته روژه کې ځان ته د پېشمني دپاره ټایم پیس دغه کړي ټایم کړی
دا د هغې بچپنې صفت دی چې بچپنه کې تا کومه لار خپله کړه یا پلار پتا محنت وکړو یا استاد پتا محنت وکړو استاد خو د محنت نه وته خپل ځان باندې په خپله محنت وکړي او خپل محنت دارې بعضې څیزونه د خلقو د تجربو وي ګوره ځان په یو څیز پوهېږئ دا بعضې علما وي دا صورت چې داسې وی دا چل به کېږي او دا چې داسې وی دا چل به وشي دې ته دین مه وایه که نه بطور علاج یو څیز دی بس دې ته بیا بدعت نه وي که ته ورته دین وی نه بیا بدعت دی قرآن شفا خو ده دی که اوس شک نشته دی او د مولانا تانوي رحمه الله تجربه داره چې کله سړی ماسوتن سملي او دا آیت وایي چې څه شی دی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا او تاسو ټایم تصور وکړئ چې الله ما 4 بجې پاسه نه پاسېږي وخت خو د کټ نه پاهېدل بیا ستا کار دی یو ویښېدل دي او یو بستره پرېښودل دي نو داسې ګران کار نه دا آسان کار دی وایه بس په دغې نظریه ووایه څه فرق خو نه ورځي نو دا تجربات دي دې لپاره دلیل مه وایه دا کم دی دې دلیل نه وي دې څه دلیل دا خو علاج دی یعنی یو سړی دا دین ګڼي نو بیا به دلیل وواړي نو دین یې نه ګڼي یو سړی هغه وایي دا تجربې نه ثابت ته چې داسې کېږي بس ټیک ده کېږي او دا ویلی شي څه هلې ځلې کول پکار دي مشران لم پکاري چې هغې پاسي نو چې خپل بچي ویښي اواز ورته وکړي خو دا ځوانان چې ډېر بد ګڼي په اواز پوه پاسي هم نه ډېرې بدې ردې مو بلکې کله کله خیرې موږي پلار ده مور ته هم خیرې وکړي زما سره پاسې دا ډېر نقصان دی مونږ داسې مشران سړي لیدلي ښځې چې هغه بوډاګان شي لیکن هغه تهجد گزار نه شي او مونځ په داسې ټایم کې کوي چې خلک د جومات نه بار لړ شي که نه نو هغه ټایم کې بوډاګان وي دغه ټایم مونځونه کوي خو دا یو ډېره سخته کمزوري ده پکار دا چې کم سے کم سړی حدیث وي یا قرآن وي چې د هغه عمل کې دا کوتاهي نه وي دا خپله کې شروع کوي بس بیا ثم یقول ابو هریرہ فقروا ان شئتم ان قرآن الفجر کان مشهودا تو سیدنا ابو هریرہ یو اعتقاد دی هغه دا ده چې حدیث د قرآن شرح ده حدیث د قرآن شرح ده دا وجه ده چې د منکرین حدیث په سترګو کې ابو هریرہ ډېر تاویږي را تاویږي کله وي دی کذاب و دروغجن و داسې و داسې و دته دومره حدیث یاد دي دی خو ډېر رستو راغلی دی مخکنو ته ولې ډېر نه دي یاد دا قسم الزامات ولې لګي دا مخکې نه معتزله ولګول هم منکرین حدیث دي د عقل په تول باندې هغې حدیث ګوري نن چې څومره منکرین حدیث دي منکرین حجیت حدیث یا دا نوې چې کوم موږ ورته دانشور وایو که نه دانشور نو دا بیچاره هم دغه شان دي سیدنا ابو هریرہ ته دې خپل جواب کړی دی هغه نه تپوس کړی شو چې ستا حدیثونه ادا خو ته 2-3 کاله پاتې شوي رسول صلی الله علیه وسلم نو ستا حدیثونه ولې دومره ډېر دي هغه ویل د مهاجرینو د انصارو پورې د خپلو خېټو نه علاوه د نورو خېټې هم ویښ یعنې بال بچې و نکاحونه و ابو هریرہ خو دغه یو و نو چې سهار به شو نو نور صحابه زما وروڼه وه خپل دنیایي کارونه پسې لړل او زما د شپې او دروازې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې ناستم د دې وجه نه زما حدیث ډېر دی او دویمه وجه دا چې ما به حدیث لیکل اول د هغه حدیث کم و هغه لیکل نه ورتلل وروسته بیا هغه لیکل زده کړي دي په دې وجه هغه صحیفه لیکلې ده خپله د هغه حدیث په دې وجه ډېر دی روافظ هم سیدنا ابو هریرہ کذاب وایي کتابونه به لیکلي بغیر په دې وجه نور هیڅ نشته دی ما سوا د دې نه چې سیدنا ابو هریرہ رضی الله تعالی عنہ احادیث د قرآن مجید شرح ګڼي ډېر ځایونه داسې شته دی چې هغه د قرآن نه استدلال کړی لکه د سیدنا عیسی علیه السلام د آمد حدیث د سیدنا ابو هریرہ نقل دی چې ختم شي نو هغه وایي چې که ستاسو خوښوي نو آیت کریمه ولولئ نو بیا آیتونه پیش کړي دي هغه آیتونه د مرزا غلام احمد قادیانی طبیعت خلاف و
هغه وایي چې بعضې غیر فقیه صحابه چې کوم دی د قرآن نه داسې استدلال کوي. دا یو سترګې سړی که نه پوه شئ یو سترګې خو یې داسې نو تا نه به سړی څه ګیله وکړي. مرزا غلام احمد کان آتا که نه یو سترګې و یو سترګې خو یا دجال یا مرزا غلام احمد یې اوس هغه هم سیدنا ابو هریره سپک په دې وجه ګوري. هغه وایي چې فقرؤ ان شئتم ان قرآن الفجر کان مشهودا. تاسو لولئ غواړئ نو قرآن ولولئ. قرآن کې لیکلي دي چې ان قرآن الفجر قرآن مونځ ته وایي. مفسرین دلته وجه لیکي چې قرآن مجید د سحر مونځ ته قرآن الفجر ولې وایي. دې کې بعد د قرآن مجید لوستل نسبتاً ډېري رکعتونه به اوږده نو تاسو کوم چې کوم امامان نو خیال ساده د اوږد دا مطلب نه چې دا ټول سوره بقره په یو رکعت کې وویل او دا مختصر دا مطلب هم نه چې ته د سهار مونځ په دې ورځو کې په والضحی واللیل اذا سجا کوې که نه چاته کې وړي او ژمي کې فرق کوي. وړي کې خوب پوره انسان تازه دمي نو که یو رکوع دوه رکوع ته ووایې شپېته آیتونه سنت نه ثابت دي یعنی 120 آیتونه د سحر په مونځ کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. 120 نه وایه 100 وایه زموږ دا 50 هم نه وایه 20 هم نه وایه بس مختصره دا ټول لایحان لګوي ولې پاسینه وخت سنتونو باندې د عمل چې لګیا نو یوازې یو شی نه چې بس دا فرض پسې دعا وکړه ته دا سنت دی دا بل بدعت دی او ډېر شی سنتونه دا ټول ژوندي کول وغیره. او د سحر مونځ ته قرآن الفجر په دې وجه وایي چې قرآن پکې ډېر لوستی شي. یقینا مونځ د سبا کان مشهودا زموږ د استاد معنا ده هغې ته حاضري کولی شي د ګڼو ملایکو. مشهود دا ډېره نفیس ترجمه ده. د دې ترجمه لفظي ډېره کامیاب ترجمه ده. تاسو وګورئ خیر نور دا ولولئ پته به ولګي درته. د شیخ سید عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه لومبنی د قرآن استاذ شاه منصور بابا جی دا پټی خلک پټوی ما سم خبره کوي خلکو ته. قرآن لومبنی درس یې هلته کړی دی او دغې سړي لفظي ترجمه اختلاف او نه اختلاف ځان له مسله ده. اختلاف او نه اختلاف ځان له مسله ده هغه ځان له یو د هغې مجال دی چا کې چې څه کمالي پکار رہی چې سړی برملا د هغې اظهار وکړي. لفظي ترجمه کې نهایت کمال لري. بیا دویم ځل باندې دی پنډی د تلي شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله نے قرآن مجید ویلی او دریم ځل باندې بیا پنجپیر کې ویلی مشر شیخ ته د لفظي ترجمه ډېره مزیداري. البته تفسیر کې غالباً یا خدا رہے چې بل چا لیکلی او یا دا چې نظر ثاني نه ده کړی شوی. نو بعضې ترجمې دومره غلطې دي چې هغه د فاعل به دی په فعل کې معنی د باندې ما کار کړی ډېره موده خو یو خو مانا نسخه ګډوډه شوه بل خلک ډېر زیاتې کوي. منګل دا کور نه و جوړ کړی زما دغه لایبرري وه دا کور نه و جوړ یو سړی دی هغه وفات شوی دی اوس الله یې دا غلطۍ معاف کړي. دلته راغی هغه وخت کې ما قرآن مجید څه لیکه ډېر مخکې ته تللی وم 21-22 پارې ته تللی وم او دې دا لومړی جل چاپ شوی سره هغه ما کود نه کې ما دیرې ته وکړی وې کم ځای چې اخطا و نو هغه ما دیرې ته وکړی وې په دې خیال ما چې زه به ملاقات وکړم بیا به ډسکشن وشي نو دا بل ایډیشن کې به وباسي. هغه چیل رالم او چې لړم نو هغه سړی وقارېد ما ته ما ته یې چل کړی مې دا غلطۍ دي نو دا غلطۍ دي په دې کې اخطا دي. اوس هم تاسو راوالی صورت الواقعه کې چې کوم چاپ شوی دی نو خافضة الرافعه ما یې څه کړې ده
اوچتئی به بعضې خلک، پورتګۍ به بعضې خلک، ښکته کوي به بعضې خلک. دا خو تخفضو ترفعو معنا خلک په خبره نه پوهېږي. خافضة الرافعه پورته کوونکي د بعضې خلکو له، ښکته کوونکي د بعضې خلکو له. نو ځکه زه وایم چې یا خو دا ترجمه د ده نه بل چا لیکلې ده، او یا دا ده چې په دې نظرثاني نه ډکړی شي. چې دا نه منې نو بیا به څه منې؟ دا دوه آپشنز چې لرې که نو څه به وایې؟ بیا به چې قصده یې کړې ده. خلک سوچ نه کوي خبرې ته. یو سړی ګرم شه نو ما ورته ګرمېږم، زه چې نن څه یم د هغه د لاسه یم، زه بې عزتي نه کوم. زه حقیقت وایم چې دې باندې نظرثاني پکار ده په دې کتاب، او ښه سختۍ سره پکار ده. هغه سړي باندې خبرې ډېرې بدې ولګې نو هغه لړ مانه دی نه چې مې اوس کله چورت یې خراب و. زما خپل سګار زه بیا لړم رستم ته چې لړم صاحب هلته ناست دی مدرسه کې اوس هغه سره، او دا خبرې ورته شروع کړه. دا ورته هغه دی راغی ویل دې زه پېژنم، زما طبیان نه خطاګانې ده وښکلي دي، فلانکي کتاب نه دی ایستلي، فلانکي نه دی ایستلي. هغه ما پېژنده او زه هغې پېژندم. خو داسې دعوې نه کوم چې راګر نه زما استاد و، انشاءالله زما صحیح استاد و. هغه شی نه کوم کوم چې عام خلک کوي. دا اوس چې کوم تاویږي را تاویږي دی بېچاره هغه نه پېژندلی دی او نه یې ورسره څه پاتې شوي. یو سړی چې 3-4 کاله هغه پسې د سهار مونځ وکړي، هغه پسې 3-4 کال تراویح وکړي، ټول روژې نه ټول کلونه هلته تېر کړي، نو په هغه کې د یو دورې په تعلیب کې به زموږ اسمان فرق وي. خو دا دی چې زه د هغه ذکر کوم بیا بیا نو ماله ژړا راځي. دې ونه زه ډېر ذکر نه کوم، اشارتاً بس کوم خبره ځم په مخه باندې. استاد محترم چې ویم دا نه مراد دی. نو ما ورته هغه وښول، نو ما ته یې چې مونږ به انشاءالله په دې باندې نظرثاني کوو، بلکې ته به یې وکړې نظرثاني. بس بیا خو کتاب ټول چاپ شو، نو بس ځایم بدل شو، لړه دلته کې معامله خرابه شو. نو دا ډېره ښه ترجمه یې ده، ډېره نفیس ترجمه یې. تاسو سره که زړې کیسټ یې کمې چې دلته کې په رستم کې کړی وې، د هغې ترجمه ډېره A1 ده، ډېره بهترین، پای څه چاپ ماپ نشته دی، ډېره بهترین ترجمه، ډېر بهترین تفسیر. مشهود هغه څیز ته وایي چې هلته حاضري کېږي. دې پکې جمله دا راوباسي، بېشکه مونځ د سبا کانه مشهوده، دې ته حاضري کولی شي د ګڼو ملایکو. دا د ګڼو ملایکو دی بریکټ کې ولیږي بیا دا طریقه ده. سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د قرآن مجید نه استدلال وکړه د سره لپاره د حدیث لپاره. دا طریقه تعالی حدیث مخې ته راشي نو دا ممکن ده چې هغه څیز قرآن سره متعلق نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بطور دین هغه ویلي، او کله به داسې وي چې هغه حدیث کوم هغې فرمایلي نه به د قرآن مجید تصدیق وي یا به د هغې د اجمال تفصیل وي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده په دې باب کې. قال شعیب بن ابی حمزہ دینار قرشی اموی 162 ہجری کی وفات تھے، کم جو وقتی ہوئے. شعیب وی وحدثنی نافع، دا نافع چکم دے مولا دے ابن عمر، یعنی آزاد کڑے غلام دے 116 ہجری کی مڑ دے. قالا تفضلها ب27 درجہ. عبداللہ ابن عمر و فرمائل دا 20 درجے کے غور دے. حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص 222 ہجری کی وفات تے دے امام بخاری استاد رحمہ اللہ. قال حدثنا ابی، اغی مکتا حدیث بیان کرے خپل والد محترم د پلار نمیرے حفص بن غیاس القرش. قال حدثنا العمش، دا عمش نم دے سلیمان بن مہران 145 ہجری کے مرد. عمش دا مدلس دے،
لیکن دلته کې دې څه وایي قال سمعت سالما عن نه وایي، یعنی د تدلیس خطر نشته په دې کې. سمعت سالما، سالم بن ابي الجعد، سالم بن ابي الجعد، دا ابو الجعد نوم چې کوم دی رافع دی، سالم بن رافع 97 ہجری کې مړ دی. سمعت سالما قال سمعت ام الدرداء، ما د ام الدرداء نه اوریدلی دي. ام الدرداء استاد شوا د سالم، یعنی ښځې هم دومره لویې ښځې وې چې به هم حدیث به یاد و هغې ته. اوس خو سړو ته نه ورځي نو ښځو نه بیا څه ووایي. مونږ ډېرې فاضلات ولیدلې چې ایله څه ورځي نه، څنګه چې سړو کې دا بیماري ډېره شوه که نه، ورته ډګري ده، په ډګرۍ باندې ډګري نه ډبري ده که نه، تاوی نه بره خېږي سړی اوس نور څه نه. علم پکار دی، پوهه پکار ده. د ابن حجر اسقلانی رحمه الله یو کتاب دی، هغې د المعجم المفهرس وایي که نه، المجمع المؤسس مخصص، المجمع المخصص. هغه د خپلو استادانو فهرست لیکلی دی، کتو سره تعلق لري. هغه 4 جلده کتاب دی. د حافظ ذهبي کتابونه دوه، یو معجم الشیوخ دی او یو المعجم المختص بالمحدثین دی. استادانو په باره کې خپل کمنټس هم لیکي، لکه ابن تیمیه په باره کې خپل کمنټس لیکلی دي چې ابن تیمیه چې کوم دی دا څه شی دی، انسان دی او له ذنوب و خطایا، ګناهونه به هم او خطاګانې به هم. بس دا اختصار سره کافي ده. د خلکو خیال لایي چې که هغه غلطي کړې دی او سره هم غلطي کوي که نه، داسې نه ده. له ذنوب و خطایا، ته خپل استاد ذکر کا او بیا دا ووایه ورپسې چې ستا سرمن خلکو پسې. خو بیا هغه دا وایي چې نه ما او نه ابن تیمیه د ځان په شان د عالم لیدل. علم کې اوس شک نشته که به دغه ټیک ده، نور خو انسانان دي. هغه ظاهر شاه صاحب د الله وبخښي زموږ ملګری یو سړي پسې لمونځ نه کوه، یو 2 ډبې و ما یې ولې وي دی ګوره پسې لمونځ نه کوي. هغه ته وي چې لکه دا له پیر بابا راولو که شیخ عبدالقادر جیلاني ورپله راولي چې ورپسې وکړه. خو زه ته یو شی بس هر چا پسې کوه چې مسلمان دی کوه ورپسې. مطلب دا دی چې استادان خو ملائک نه پیدا کېږي، نه صحابه کرام پیدا کېږي. خو زما استاد غوندې ګناهګار خلک وایي استادانو کې به لږ پاک دامني د هغې تقوا به لږ ډېره وي، مونږ کې به لږ کم وي. نور داسې خو څوک نه پیدا کېږي چې دا غلطي نه کېږي یا د هغه نه خطا نه کېږي. نو داسې وي ډېرې زنانه چې هغه د استادانې ډېرې زیاتې زنانه داسې پاتې شوي دي. خو اوس خو زه خو کم سے کم د خلقو نه مایوس یم، یعنې مونږ فاضلات یې ولیدې هېڅ شی وله نه ورځي. او خاون سره چې کوم حرکتونه کوي د عالمات نو زړه ورې پوخ شي. اوس پسې خلک لطیفې هم وایي که چې یو عالم واده شوی وه یو سړي باندې، نو ورته یې چې ستا د مور خدمت په ما نشته دی، ستا د پلار خدمت هم په ما نشته، قرآن دا مطالبه نه کوي، ما له جدا کورم شریعت ویلی دی. هغه وایي ټیک ده، اوس اتلی چا نه یې تپوس کړی چې دغه حنجله شو. ورته عالمه دی یو وي ته ورته ووایه چې شریعت ما ته د 4 ښځو اجازت راکړی دی، دا کور ستا شی به ځان له ورکوم. بیا یې چې نه بس دا زړه په زړه ښه دا ډېرې تکړه دا مایوسه شي سړی. پکار دا د علم بې عزتي نه کوو، خو زنانه سوګړ پکار ده. دا نه ده ضروري چې هغې خامخا څه ویلي، سوګړ پکار ده او د کور په چلولو چې پوهېږي بیا کېږي سمېږي. او دا استادان چونکې مونږ پېژنو د هغې د لاسه چې وځي به څه وځي. مسله دغه ده بنیادي چې استاذ کمالي و نو استاذ هغه چاته وایي چې هغه هر خراب څیز برابرولی شي.
اوس یو بني آدم له ډېر ایک نمبر څیز ورکړي او هغه خراب کړي، نو دې استاد څه وغواړي؟ بد اخلاقه استادان دي. نو علم ښه څیز دی، خو باید چې هغه خپلو حدودو کې دننه وکړی شي. ما ته ضرورت و ماله څه کسان دلته راملل، بس نشي ویلی سړی هېڅ نشي ویلی، بس خوله م بنده کړې ده، لکه خپلې بېعزتي په خپله کول دي. نهایت مایوس کن حالات، هېڅ شی نه پېژني، نه قرآن ورځي، نه حدیث ورځي، نه فقه ورځي، هېڅ نه ورځي، او د بد اخلاقۍ په پیک باندې. دیو نه بعضې مدرسو والا زه پېژنم چې هغوی د بناتو د مدرسو بالکل مخالفت کوي. عثمانیې والا دي که نه، بالکل د بناتو د مدرسو نه دي قایل. بس کور کې د هغې خپل څوک محرم یې دی، ورته څه قرآن یې وښو، څه حدیث یې وښو، بس ټیک دغه کافي ده. حالات ډېر نزاکت طرف ته روان دي. که دا ریکارډنګ نه وي تا ته ما کیسې کړی اوس، خو د ریکارډنګ مو حیران کړی. دا وجر داسې وخت کې ووایو چې تاسو که یو کس سره موبایل نه وي، پوه شوې، موبایل یو بار جمع کړئ، یو ګوتی که زما مخې واچوئ دلته کې بیا دی، بس بیا زه وکړم خبرې تاسو ته. زه خپلې تجربې تا ته وښیم چې کم کم خلک مونږ له راځي داسې واقعي، لکه د خلکو خبرې ونه وي. زمونږ د لاسو نه وتلی شوي خلک چشمدید چې مونږ د هغې علاج کړي پېژنې پوره، ډېر مایوس کن حالات دي. بس الله نه دعا غواړئ چې الله امت مسلمه باندې رحم وکړي. ډېر غلط ډګر باندې روان دی، نهایت غلط. نو سیدہ اب ام الدرداء د دې نوم څه دی؟ حجیمه نوم یې دی یا یې جهیمه نوم دی، اختلاف دی پکې چې حجیمه او جهیمه بنتو حیی، حیی بنت حیی، او دا څه شی دی؟ دا ښځه ده د سیدنا ابوالدرداء. تقول دخل علی ابوالدرداء، سیدنا ابوالدرداء راغی ماله. سیدنا ابوالدرداء نوم دی عویمر بن مالک، 32 ہجری کی وفات شوی دی. هو مغضبن، ډېر غصه کې و، کور ته راغی ډېر غصه دی. ما تپوسو کولې، فقلت ما غضبک، ما تپوسو کولې غصه شوی؟ هغه ویل والله ما اعرف من امت محمد صلی الله علیه وسلم شیئا الا انهم یصلون جميعا. ما اعرف من امت محمد، امت بمعنی شریعت، والله ما اعرف من شریعت محمد صلی الله علیه وسلم. ډېر اوس بس حالي خدا صحابو حال لې، تابعینو د زمانې حال لې، اکثریت څنګه دي؟ زمانې په الله قسمی زه نه پېژنم د شریعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه شی نه، هېڅ څیز، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم شریعت وکړه نه، هېڅ شی نه ښکاري الا انهم یصلون جمیعا. بس دا یو کار شته پکې چې جمع لمونځ کوي، یعنی سنت دومره زر بدلېږي. اوس بس حالي ځان کې لږ تقوا للهیت سره سره د امت فکر وکړئ، د خلکو عقایدو باندې کار وکړئ. اب اوس ما ته یو ملګري یو کلپ رالیږی، زه ورپسې ډېر ګرځم خو ما ونه موند. درود الرحمت چېرته لیکلی؟ درود الرحمت تاسو معلوم دی چاته؟ دا پیدا کړی کوم کتاب کې لیکلی چې مئی اورېدلی و که نه وي، بیا مئی په هغوی په کټوی کې نه پخوي، میان څوک په کټوی کې پخوي، مئی په کټوی کې نه پخوي. هغه بیا وړو رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه ورته څه وویل؟ هغه ویل چې څوک دا درود ویل نه، دا چې څوک ومري که نه دا په اور حرام دی. نو بیا هغه درود ویلی دی، درود الرحمت وایي. ما د حدیث کتابونو کې چېرته ونه موند، خو بهر کې دومره چې پته یې ولګي لیکلی چا کم ځای دی که نه.
دا سے عجیب و غریب دروغ وہی خلق بس عقائد بربادی د خلکو ته درود نه څوک منکر نه دي خو اصول لای چې بطور دین کم سیز کړي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي عقائد ډېر بربادي د خلکو عقیده باندې کار وکړي ډېر محنت وکړي و دې کې اوس باب سره متعلق سری الا انهم یصلون جميعا بس باب سره متعلق دغه حصہ نه حدثنا محمد بن العلا محمد بن علا د پلار نوم دی محمد بن علا بن قریب الحمدانی قال حدثنا ابو اسامہ دا محمد بن علا وفات دے 247 هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو ابو اسامہ حماد بن اسامہ بن زید نوم یې دی حماد بن اسامہ بن زید القرش عن برید بن عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ په کتاب چې څوک اعتراض کی نو پائے کہ یو حدیث دام دے دا راوی متکلم فیہ دے برید بن عبداللہ اور دې وجنا خلق په دې اعتراض کی چې د امام بخاری په کتاب کې د ضعیف راویانو هم حدیث شته دی او دا خبره زده کول پکار دي چې امام بخاری د خپل قیدې خلاف نه کوي کم شرط چې هغه لګولی دی د هغې خلاف نه کوي بیا دا ولې ده اکثر خلک څومره چې مونږ وکتل نه یې وڅه وایي جی امام بخاری معصوم خو نه دی که نه وایي زه هم وایم چې معصوم نه دی خو ته چې وایې چې معصوم نه یې مطلب ته د هغه ټول کتاب رد کوې که ته ته به تا څوک پرېږدي تا موږ دې ته نه پرېږدو ته معصوم یې څه که یو سړی ستا یو خبر راوالي او ته دا چې ته څه معصوم خو نه یې نو ستا به په تندي 12 بجې شي خو امام بخاری په باره کې دا خامخا وایي د هغې مقصد صرف دا چې حدیث رد کړي ما مخکې هم تاسو ته ویلي دا د فتح الباري چې کومه مقدمه ده حدیث ساری دا بنیادي چیز دی د دې مطالعه ډېره ضروري ده ابن حجر اسقلانی رحمه الله دلته یو باب یې ایښی دی چې هغه روات چې پایې کې خلک بحث کوي په هغې روات متکلمون فی دي د هغې کلام اصل سره حقیقت سره یو خبره ده خلک وایي چې فلانکې جماعت یا فلانکې عالم دعا سنتو پسې نه مني اسقاط نه مني خیرات نه مني بابا نه مني مړ نه مني ژوندی نه مني قبر کې عذاب نه مني ته اوس وایي چې ټیک ده هر څه مني خو په هغه طریقې نه مني څنګه چې خلک وایي بلا دلیل یې نه مني د دلیل مطابق یې مني دا پراپیګنډه خلکو کی داسې دا برید بن عبداللہ چې کوم برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری یعنی برید دا د سیدنا ابو موسیٰ اشعری اولاد کرے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری دے ورته اول لیکي عین تاسې کتابونو کې چې عین راشي دې مطلب دای چې جمیع صحاح چې کوم دي دا غیر راوي دي زمونږ علاقو کې صحاح تا صحاح 6 وایي یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابی داود سنن ترمذی سنن نسائی سنن ابن ماجہ د دې جمیع راوي دي یعنی ټول محدثینو د دنا حدیث اغستی دي وثقه ابن معین والعجلی والترمذی وابو داود دی علماء د ثقه ویلي دي دا ثقه ده وقال النسائی لیس به بأس اس پروا نشترے پیو حدیث کے پیو سند کے موجود گئے یعنی سب قابل اعتراض خبر نہ البتہ وقال مرتا لیس بذلک القوی لیس بذلک القوی سمانا دمر ډیر قوی نه ده دا نه چې قوی نه ده لیس بذلک القوی دمر ډیر قوی نه ده نو قوت خو د چا یو شانتي چا بل شانتي یو سړی دا قوت حافظه ډیره تیز ده
او د یو سړي قوت حافظه زمونږ په شان ده. نو د چا چې قوت حافظه کمزوري ده به وایي چې لیس بذلک القوي. وثاقت عدم وثاقت کې خبر نشته. ډېر قوي نه دی، حافظه ډېره مضبوطه نه ده. اوس که د کتاب نه نقل کوي، یو ځای ما لیکلي په المجموع کې چې صاحب کتاب دی، نو یو سړي راته غوږونه وخوړل چې صاحب کتاب څه معنا ده. اوس څه وکړو، کم کم شی به سړی حل کوي. صاحب کتاب هغه راوي ته وایي چې هغه حدیثونه بیانوي، زبانی نه بیانوي. کتاب سے پڑھ کر سناتا ہے، هغه ته صاحب کتاب نه وایي. یې ته بس جهل راغلی دی. که علما دي عوام نه خو ګیله مه کوه، علما غریبان هم اصطلاحاتو باندې نه پوهېږي. وضاحت به ورته هر وخت کې چې دې دا مطلب دی، دا مطلب. لیس بذلک القوي دا مطلب نه چې بالکل قوي نه دی، نه دومره زیات قوي نه دی. قوي دی لیکن دومره زیات قوي نه دی. دا خو د یو خبره شوه، د خو وجه نه ده خو لیکن یعنې هغه نور څلور چې تا اورېدل، اول دا و چې لیس بی باسن او ابن معین، عجلی، ترمذی او ابو داود څلور ائمه ته ثقه وایي. دا بل چې کوم جرح کوي نامفسر نه ده، تفصیل نه بیان کړی. وقال ابو حاتم لیس بالمتین، امام ابو حاتم وی ډېر مضبوط خو نه دی، خو یکتب حدیثه، حدیث لیکلی شي، یعنی مردود نه دی، حدیث لیکلی شي. دا مختلفون فی شو، یعنی آرا د محدثین او د په باب کې جدا جدا شو. موږ نه خلک تپوسو کی چې جی او راوي به دا دینی طلبا هم ډېر کمزوري دي او سکول کالج والا دي نه کمزوري، او یې جی او راوي دی یو سوی بل سوی. استاد په خیال چې ته سیمینار کې ولاړې او خبره کې استاد دا تپوسو کی ته بس جواب کې دې جواب نشي کېدای. زما جواب دای چې راوي ما ته خیا کم راوي دی چې داغه په باره کې تا ته مختلف سيزونه راغلي. نو بیا راوي ورته نه یاد اځه بس یو ته سوال وی کړه نه دې دا پاره چې سړی خاموش کی، نو موږ خاموش کړو. تای سيزونه چې راشي نه کې دې ته کته شي چې یو سړی دی داغه په باره کې بعض محدثین وایي د وثاقت خبره کوي، بعض داغه د ضعف کوي. نو اوس به ته ته ګورې چې کوم محدثین او وثاقت ذکر کړی دی هغه پرېږده، خدا کم چې هغه ته ضعیف وایي نو د ضعف وجه ښودلې ده، جرح مفسر ده تفصیلی. نو که جرح مفسر وي نو بیا د چا توثیق فایده نه ورکوي، او که نه دغه شانتي چې ضعیفن دا جرح مفسر نه ده، دا جرح مفسر نه ده. لہذا دغه شانت راوي آئے کې وا معدلین او رائے له ترجیح ورکولی شي، او کم خلق چې جارحین دي دغه قول به پرېښودی شي. خو که جارحینو وجه ښودلې ده نو بیا به د موثقین او رائے پرېښودی شي او د جارحینو قول لوا اعتبار د جرح مفسر په شکل کې جرح و تعدیل چې یو راوي کې جمع شي او جرح مفسری نو بیا د معدلینو چا چې د هغه عدالت بیان کړی دی د هغې د خبرې څه حیثیت نشته. د عامه قاعده نه ده، خلک وایي چې الجرح مقدم علی التعدیل، جرح په تعدیل مخکې وی، هغه چې جرح مفسری او سره وایه الجرح المفسر مقدم علی التعدیل، مطلق جرح نه، جرح مفسر. خکه دغه شانتی نه بالفرض اوس په مونږ دې ته ګورو چې کومو خلکو توثیق کړی دی هغه د دې څوک چې د محدثینو جرح و تعدیل کی دا درې قسمه وي، څوک متشددین وي، څوک متکاسلین وي، او څوک معتدلین وي. او دا خلک پیژني نه چې کوم پکې متشدد دی، لکه امام بخاري په متشددین وکړي، تضعیف کې دی متشددینو کې ګڼلی شي. ابن عدی هم دغه شان دی، ابن حبان هم دغه شان دی، ابن معین او دا قسم خلک گزاره کوي. دا وخت کتی شي دیتا چې کم خلک هغې جرح کوي نو هغه معتدلین دي او که نه متشددین دي، هغې تناسب باندې بیا سړی فیصله وکړي. که دغې کې هم برابر نو بیا دې ته وګوري چې کم خلق ورته ثقه وایي نو هغه ډېر دي او چې څوک یې ضعیف ګڼي دي که هغه ډېر دی.
خو بار کې افسنه سهالې روزي دا درې زوراب چند خور دما خودل خدا یې نه وي سړی دا د فن نه واقفیت چې دا خو سړی لیونی کوي یو ورته دا وي بل ورته دا وي دا لیونی کوي نه سړی دی پې ځان پوهېږي که د دې خپل ضوابط دي هغه الحمدلله ما ډېره حده پورې لیکلي دي अब انشاءالله چاپ شي څه وخت هغه مونږ چې دلته کوم کلاسز اخیستي وو 2.5 کاله اتوار هغه کافي حده پورې الحمدلله صفا شوي دي لږ پاتې دي اوس وقال ابن عدي صدوق بر وزن فاعول که نه څه مطلب دی رښتینی غوندې دی که نه پوره رښتینی دی هغه حبیب الرحمن کاندیلوي کوم چې روافض ضرورت کوي هغه د صدوق معنی څه کوي ایله رښتیا وایي بس کذاب ته نږدې کړی دی هغه څه ظلم کوي دا د اردو کتابونو زموږ دا ټول نسل تباه کړی دی ویلې علما یې تباه کړل دا ډېر ظالم سړی دی حبیب الرحمن کاندیلوي مذهبي داستان یې هغه کتاب دی څلور جلده کې د اهل رفض پرد کې هغه څه لیکي چې صحیح احادیث هم کنډم کوي او صحیح راویان هم اخوا دېخوا کوي دا مه ګورئ اردو کتاب چې ګورئ تپوس کوئ چې دا وګورم که ونه ګورم خلقو عجیبه هغه سړی وایي که نه هغه شعر خو مانه هېر دی خو هر سړي په خپل مخ دویم مخ چړاو کړی دی په بعضې مخ باندې خو دویم نه وي شپږ مخونه وي د خلکو دا ډېر ګران کار شو په دې دور کې ابو زمال یو کتاب چا راکړو ما کولو که په یې چا تقریض لیکله عشق رسول و تقریض پیدا و چې د رسول الله وسلم د خولې نه د عاشق لفظ وتلی او هغه دا فرمایي چې کله زما اولاد مړ شو مستدرک کې حدیث دی کله چې زما اولاد مړ شو نو زه الله منې کړم چې ته به خدیجې خواله نه ځې تر دې پورې چې هغه ولګېده او د جنت نه یې ماله یو تفاحه راوړه کړه سیو نو ما ته یې ویل چې دا سیو اخرى او بیا تجتمع الی خدیجه هغې نه وروستو لاړ شه چې زه لاړم نو د هغې نه سیده فاطمه رضی الله عنها پیدا شوه بیا یې فرمایل چې زه کله د سیده فاطمه خلخ کلوم یا مخ کلوم نو ما ته د هغې سیو بوی راځي او زه نشم منې کېدی كنت عاشقا لها زه د سیده خدیجه عاشق وم زما دې باب کې ډېره وسیع مطالعه ده ما ډېره زیاته مطالعه کړې به دی ما ته دا ډېر ناشنا ولګېده چې دا حدیث صحیح هم دی ما مستدرک راواړو د دې لومبنی راوي چې کوم دی هغه صوفي دی د امام حاکم استاذ ورپسې بیا دویم راوي چې کوم دی هغه کذاب دی او بیا چې لړ شي نو د زهري چې کوم شاګرد دی را خو قوي دی خو محدثین لیکي چې د زهري نه کوم روایتونه اخیستي نامنکر دي نو زهري وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د میانځ واسطه څه شو د حدیث نه خلکو داسې ګپ جوړ کړی زهري به یا د بل استاد نه اخیستي یا به د صحابي نه اخیستي نو چې استاد یې هم پرېښود او صحابي یې هم پرېښود دا معدل شو او که نه تابعي یې پرېښي صرف نو بیا مرسل شو او د زهري مراسیل کالریح دا د هوا غوندې بېکار دی اوس چې یو سړی شیخ القرآن هم وي او شیخ الحدیث هم وي او دې نه دا استدلال وکړي چې رسول الله وسلم په مبارکه خوله باندې د عشق لفظ راغلی دی نو زه څه ویلی شم ما سوا د دې نه چې د دې په علم سړی وجاړي دا ضد کې لګیا دی دا حدیث ثابت نه دی سره موضوع حدیث دی او دومره خامې دي په دې کې څنګه یو سړی دې نسبت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه یره پکار ده یو عمدکه روایت بیا ما موضوعات د ابن الجوزی ته رجوع کړه هغه دا حدیث څلور طرقو سره نقل کړی یو طریق سره چې نقل کوي نو هغه دا وایي هغه دغه دی کوم چې ما وایي دی پسې هغه لیکي چې د دې کوم واضع د جوړونکې
اخو بالکل جاهل د تاریخ نوم د حدیث نوم د سیرت نوم. ځکه چې سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 15 کاله مخکې پیدا شوې ده. سیده فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرینا 15 کاله مخکې پیدا شوې ده. نو څنګه ما ته وحی شو دا چلو شو. نو بارګه دا خلک اخوا دې خوا کې هغې ته بیا حدیثونه م وایي که دا حدیث نه. ابن عادی وی صدوق دے صدوق ډیر زیات رښتینی دی. وحدیثه مستقیمه احادیث بالکل مستقیم دی. دومره دا چې د یو منکر روایت نقل کړی دی. بنی آدم یې غلطي وشي. هغه دا چې اذا اراد الله بامة خیرا قبض نبیها قبلها. دا یو حدیث د منکر دی. حدیث دا چې کله الله په یو قوم اراده وکړي د خیر نه د هغې پیغمبر د هغې نه مخکې واخلي. نو دی وی دې باوجود ومع ذلك فقد ادخله قوم فی صحاحهم. د دې باوجود بعض محدثینو دا حدیث په خپل صحیح کتابونو کې نقل کړی. نو بیا وی وقال احمد روا مناکیر. امام احمد وی د منکر روایتونه نقل کوي. دا جمله دا علمی خبرې زه کوم. علمی خبرې لږ درنې لګي که نه وده شي ورته بنده. روا مناکیر مناکیر نقل کړي دي. دلته کې دی وی قلتو ابن حجر وی احتج به الائمه كلهم واحمد وغيره يطلقون المناکیر على الافراد المطلق. تا جواب وخیم دا څه دی منکر الحدیث نه دی. دی وی چې یو خدای چې احتج به الائمه كلهم هر د حدیث امام د حدیث نقل کړی دی. چې نقل کړی نو پته دا ولګي دا چې دا جرحه د هغې په نسبت باندې قابل قبول نه ده. او دویمه ده چې و احمد وغیره احمد او دغه په شان نور خلک هغې کله کله منکر هغې حدیث ته وایي چې د هغې راوي یو وي. فرد مطلق ته هغې منکر وایي. دې ته خصوصي اصطلاحات وایي. دا په هغه معنی منکر نه دی. هغه معنی باندې منکر نه دی کوم چې عام مصطلح کې دی. منکر د امام احمد خپل اصطلاحات دي. لکه یو سړی به داسې و چې هغه قول کړی دی د قرآن مجید د خلق د بو نه کړی دی. د امین دی او د مامون دی او د هارون د شر نه د بچ کېدو دپاره د خلق قرآن قول کړی دی. او بیا د هغې نه توبه ایستلې ده. شرعن صحیح کړي که غلطي کړي؟ صحیح کړي. قرآن اجازت ورکوي که نه ورکوي؟ لیکن امام احمد به داسې راوي نه روایت نه اغوست. دا خصوصي اصطلاح ده. دا ټول امت اصطلاح نه ده. نو دلته کې دا منکر چې دی وایي ورته نو دی منکر په دې معنی وایي چې دی په دې روایت کې منفرد دی. یعنی فرد مطلق ته دی منکر وایي. نو دا خپل خاص اصطلاح ده. هغه منکر الحدیث دا نه دی کوم چې مونږه د هغه حدیث چې کوم دی رد کوو. په دې وجه باندې د امام بخاري رحمه الله دا راوي برید بن عبدالله دا داسې راوي نه دی چې دی د مونږ پرېږدو. عن ابي برده عن ابي موسى ابو برده حارث بن ابي موسى اشعری نومې دی. 103 ہجری کو وفات دی. هغه نقل کوي د خپل والد محترم ابو موسی نه. ابو موسی اشعری نوم دی عبدالله بن قیس بن سلیم. عبدالله بن قیس بن سلیم 42 ہجری کے مړ دی. فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی اعظم الناس اجرا فی الصلاة. اعظم الناس اعظم په خلقو کې اجرن په اعتبار د اجر فی الصلاة په مانځ کې. یعنی د منځ په حق لا الله ډیر اجر چاله ورکوي. ابعدهم هغه څوک دی چې د ډیر لرې نه راځي. فابعدهم او د هغې نه هم ډیر لرې راځي. ممشا پیدل کوم سړی چې پیاده راځي او د ډیر لرې نه راځي د مونځ دپاره نو هغه له الله ډیر اجر ورکوي.
वल्लज़ी यंतज़िरु अस्सलाता हत्ता युसल्लीहा माल इमाम। अब हغه سړی چې هغه انتظار کوي د مانځو، انتظار د مانځه چې کوي نو وختي به راځي کنه تکبیر تحریمه له ځان د دکاندار کاغه په شان رسوي نه مخکې وځي دومره مخکې لاړ شي چې کم سے کم دا اودس ضروري چې هغه وکړي او یو 2 رکعاته مسنون طریقې سره مونځ وکړي، دا ضروری ده. هغه سړی چې هغه انتظار کوي د مونځ تر دې پورې چې دا وکړي د امام سره اعظم اجرا، دا ډیر اجر والا دی من الذي یصلي، دا اجر چې تشمونځ کوي بس راغی مونځ یې وکړو. یو سړی 10 منټه مخکې راغلی دی او یو سړی تکبیر تحریمه له راغی، د دواړو اجر د دواړو کې به کم یو اجر زیات دی کم چې مخکې راغلی، ولې هغه ذکر اذکار هم کړي د مونځ انتظار هم کوي. انسان چې تر کومې مونځ نه کړی او د مونځ انتظار کوي نو هو فی الصلاة مانځه کې اعظم اجرا من الذین یصلی ثم ینام، چې هغه مونځ وکړي او بیا ویده شي.